العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عمائدین علاقہ، دانشوران قوم، علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے مقدس گھر کا سنگ بنیاد اور اس کی تعمیر میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اور ہمارے اکابرین کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے. دوستو، اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ خدا کی رحمت، برکت اور ہدایت کا مرکز جو ہے وہ مسجد ہے. اللہ رب العزت اس کائنات میں جب اپنی رحمتوں کو، اپنی عنایتوں کو، اپنی برکتوں کو اور ہدایت کو اتارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ بیت اللہ پہ اترتی ہے، پھر وہاں سے ساری مساجد میں ٹرانسفر ہوتی ہے، پھر یہ روشنی، یہ رحمت، یہ برکت، یہ ہدایت اس گھر پہنچتی ہے جس گھر کا کنیکشن مسجد سے جڑا رہتا ہے. مسجد کو یہی عظمت کافی ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اس کائنات کو بنائے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس دھرتی کو بنائے جانے سے پہلے اللہ نے پانی کا ایک بلبلہ اٹھایا، اس کو جمایا اور اسی کو کعبہ بنایا، پھر اسی بلبلے سے ساری دھرتی کو پھیلایا. تو یہ پہلا گھر تھا جو اس روئے زمین پہ بنایا جا رہا تھا، بلکہ علی الارض بھی نہیں کہا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے. للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، جو برکتوں کا مرکز ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت. تو اللہ رب العزت نے پہلے خود بنایا، پھر کبھی فرشتوں سے، کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور کبھی حضرت ابراہیم و اسماعیل سے اپنے گھر کی تعمیر کا کام لیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے کہ اس سے تو شرف قبولیت عطا فرما. تو بھروانا کے روشن ضمیروں، یہاں پہ اللہ کا گھر بن رہا ہے. بڑا قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، جس کا جو بھی حصہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگتا ہے. من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، چھوٹی ہو یا بڑی. من بنا مسجدا صغیرا او کان کبیرا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کا گھر کوئی چھوٹا بنائے یا بڑا بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں. ایک روایت میں فرمایا کہ مفحص قطات او اصغر، اگر چیل، بٹیر اور چڑیا کے گھونسلے سے بھی چھوٹا اللہ کا گھر بنائے، چھوٹی مسجد بنائے. اتنی چھوٹی مسجد تو نہیں ہوتی، مثال سمجھانے کے لیے دی گئی ہے. اتنی چھوٹی میں کوئی کیڑیاں تھوڑی نماز پڑھے گی. تو فرمایا کہ چیل اور بٹیر اور چڑیا کے گھونسلے سے چھوٹی مسجد اگر آپ نے بنا ڈالی تو اللہ تمہارے لیے جنت میں محل تیار کرے گا. روایت میں مثلہ بھی ہے، جیسا تم اللہ کا گھر بناؤ گے اللہ جنت میں تمہارے لیے محل بنائیں گے.
मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये माना भी नहीं मुकम्मल है। मिसलहू का मतलब है तुम तो अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह का घर बनाओगे, अल्लाह जन्नत में अपनी शायान शान से तुम्हारे लिए महल बनाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि इतनी छोटी सी मस्जिद का मतलब ये है कि सारे मिलकर मस्जिद बना रहे हैं। जैसे भरवाना वाले सारे मिल के मस्जिद बना रहे हैं। अगर किसी के हिस्से में ईंट का टुकड़ा आया, किसी के हिस्से में ईंट आएगी, किसी के हिस्से में सरिया आएगा, किसी के हिस्से में सीमेंट आएगा, किसी के हिस्से में टाइल आएगी, किसी के हिस्से में दरवाजा आएगा, किसी के हिस्से में खिड़कियां आएगी, किसी के हिस्से में डेकोरेशन आएगी, किसी के हिस्से में लाइट आएगी। अगर तुमने थोड़ा सा भी हिस्सा लगा दिया, बटेर के घोंसले जितना भी हिस्सा लगा दिया ना, तो तुम्हारे लिए जन्नत में महल तैयार है। खुशनसीब है वो शख्स जिसको तौफीक मिल जाए। ये तो नसीब वालों का हिस्सा लगता है, क्योंकि ये छोटा अमल नहीं है। अल्लाह ने अपने घर की तामीर का काम, मस्जिद की तामीर का काम उलुल अज़्म पैगंबरों, नबियों और रसूलों से लिया था। अल्लाह ने सबसे पहला घर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बनाया, फिर जो है हजरत इब्राहीम और इस्माइल से बनवाया। मस्जिद अक्सा भी पहले हजरत आदम ने तामीर की, उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर की। और फिर जानते हो जब बारी आई ना मस्जिद नबवी की, मस्जिद कुबा की कौन था मजदूर और कौन था मिस्त्री और कौन सा इंजीनियर? किससे लिया अल्लाह ने मस्जिद नबवी का काम? अल्लाह ने सारे नबियों के सरदार, सरवर कौनैन, फख्र मौजूदात, वजह कायनात, सरवर कौनैन, साक़ी कौसर, शाफ़िह महशर, कमर लैलतुल बदर, बरतर बला कदर, सारे रसूलों के सरवर, सारे अंबिया के अफसर, हसीन नाज़मीन महजबीन बहतरीन, बिल यकीन शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, हसीनों में अहसन, जमीलों में अजमल, कामिलों में अकमल, शरीफों में अशरफ, नबियों में अफजल, साहिब जमाल, साहिब कमाल, आमिना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, सैयदुल बशर, हादी सुबुल फख्र रुसल, रहबरो रहनुमा, मुक्तदा पेशवा, बद्रुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, खैरुल वरा, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद नबवी की तामीर का काम लिया। जब मस्जिद कुबा की तामीर हो रही थी तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज से अशार पढ़ रहे थे, कद अफ़लह मन यअमुरुल मसाजिदा मन यक़रउल कुरान क़ाइमन व क़ाइदा। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अल्लाह के घर मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और फिर उसमें कभी बैठकर कभी खड़े होकर खुदा का कुरान पढ़ा। कामयाब हो गया वो शख्स। इसलिए खुश नसीब है वो जो है इस अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा ले। मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आप तमाम हजरात मिलकर बेहतरीन अल्लाह का घर बनाएं जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ। आसमान और जमीन का नूर तो अल्लाह के घरों में है जिसको बुलंद करने का हुक्म रब्बुल आलमीन ने दिया है। इसलिए मस्जिद शानदार होनी चाहिए। अगर नबी के ज़माने में मस्जिद सादा थी तो लोगों के घर भी सादा थे। हजरत उमर के ज़माने में लोगों ने घर बड़े बनाए तो हजरत उमर ने मस्जिद को भी बड़ा कर दिया। हजरत उस्मान के ज़माने में लोगों ने अपने घरों को खूबसूरत बनाना शुरू कर दिया तो फिर हजरत उस्मान ने सागवान की लकड़ी मंगाकर मस्जिद नबवी को खूबसूरत बनाया। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, मौलाना तशरीफ ला चुके हैं। तो जो है आप तमाम हजरात अल्लाह के घर को शानदार और खूबसूरत बनाएंगे। यहाँ पे एक एक चीज को बजा के लगाएंगे, अच्छे इंजीनियर से मशवरा लेंगे, अच्छे ठेकेदार से मशवरा लेंगे और बेहतरीन अल्लाह का घर बनाएंगे। इसलिए हजरत उस्मान ने जवाब दिया था कि मैं बेहतरीन अल्लाह का घर इसलिए बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह जन्नत में मेरे लिए बेहतरीन घर बनाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अब जो है मौलाना की गुफ्तगू होगी, बयान होगा, उसके बाद जब तश्कील होगी तो भरवाना वालों आगे बढ़ के हिस्सा लेना है, आगे बढ़ के, क्योंकि नेकी में रेस लगाना जायज़ है, चाहे रेस अबू बकर उमर की हो, फातिमा और आयशा की हो,
بدر میں معاذ اور معوذ کی ہو اور احد کے اندر سمورہ بن جندب اور رافع بن خدیج کی ہو تو نیکیوں میں ریس لگانا جائز ہے. وسارعوا الی مغفرہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب مولانا تشریف لا رہے ہیں, آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں. جو نوجوان کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے, ادباً گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. مولانا کا احترام کا تقاضا ہے کہ آپ بیٹھ کے ان کی گفتگو کو ادب کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, وقار کے ساتھ سماعت فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.